السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پیچھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم نے سیکھا کہ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح سے داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں ادغام یعنی اس کا قاعدہ یا پھر تعریف کیا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ ہے۔ یرملون کن کا؟ یہ دیکھیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام، یعنی اس میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی اقسام کتنی ہیں۔ تو ادغام کی جو اقسام ہیں وہ ہیں دو۔ نمبر ایک ادغام مع الغنہ، اور نمبر دو ادغام بلا غنہ یا پھر بغیر الغنہ، ٹھیک ہے۔ تو ادغام مع الغنہ میں یا، واو، میم اور نون، یہ چار حروف شامل ہیں جن کا مجموعہ یؤمن ہے، ٹھیک ہے، یؤمن ہے۔ اور نمبر دو جو ادغام بلا غنہ یا پھر بغیر الغنہ کا ہے، مطلب اس میں دو حروف آتے ہیں، لام اور را، اور اس کا مجموعہ کیا ہوگا؟ لر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حروف یرملون ہیں، اور حروف یرملون میں سے اگر ہم یومن باہر نکالتے ہیں اور دوسری طرف سے لام اور را یعنی لر کو باہر نکالتے ہیں تو یہ مع الغنہ کا قاعدہ ہو جائے گا، اور یہ ادغام بلا غنہ کا۔ اب جو ادغام مع الغنہ ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غنے کے ساتھ اس کو ادا کرنا، کن کو؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یومن، یعنی کون سا حروف ہیں یومن؟ یا، واو، میم اور نون، حروف یومن یا پھر حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ غنہ کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرانا، اور ادغام بھی اسی طرح ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ تو مثالیں کون سی ہیں اس کی قرآن پاک کے اندر؟ تو دیکھ لیتے ہیں۔ مم مثلی ہی، یہ دیکھیں، یہ نون ساکن، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن، اور اس کے آگے میم متحرک ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے اس کے اندر ادغام مع الغنہ، یہ اسی کے اندر اس نون ساکن کو میم کے اندر کیا ہے؟ وہ داخل ہو رہا ہے، اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ مم مثلی ہی من یقول، من یقول، من نشاء، من نشاء، من وال، من وال، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی؟ نون کی ساکن کی ایگزامپلز ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم اگر تنوین کے قاعدے کو دیکھتے ہیں تو تنوین کی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہیں ازواج مطہرۃ، برق یجعلون، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ تنوین پیش اور آگے یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی؟ یہ دیکھیں، یا، واو، میم اور نون، یہ دیکھیں، یہ میم کی ایگزامپل، یہ یا کی ایگزامپل، یہ نون کی ایگزامپل، اور یہ واو کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عظاما نخرة،
वलिकुल्लिन विजहतुन। ये इस तरह से हमने नून साकिन की मिसालें देखी कुरान पाक के अंदर। कुछ आप लोग खुद देखिएगा, तलाश कीजिएगा और देखें। ये यूमिन के अल्फाज है नून साकिन के साथ। ये तनवीन के साथ, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो पेश और दो ज़ेर को, उनके साथ इनकी कुछ मिसालें कुरान पाक के अंदर ये देखी हमने। मज़ीद आप लोगों ने खुद तलाश करनी है। अब हम देख लेते हैं आगे मज़ीद कि नून साकिन के इदगाम की शर्त क्या है। शर्त ये है कि नून साकिन पहले कलमा के आखिर में हो। नून साकिन क्या है? पहले कलमा के आखिर में हो और हरूफे यूमिन में से अगर कोई हर्फ दूसरे कलमा के शुरू में हो तो वहां पर क्या होगा? इदगाम किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक ही कलमे में आ जाएं तो वहां पर क्या होगा? इजहारे मुतलिक होगा। वहां पर इजहारे मुतलिक का कायदा होगा। और वो क्या है? उसकी पूरे कुरान पाक के अंदर सिर्फ 4 मिसालें मौजूद हैं और ये 4 अल्फाज कौन से हैं देख लेते हैं और इसको आप लोग याद कर लीजिए। अद्दुन्या, अद्दुन्या, क़िनवानुन, क़िनवानुन, सिनवानुन, बुनयानुन। तो ये चारों अल्फाज हैं जिनको आपने जहन में रखना है। इसके अंदर हमने नून साकिन पे क्या है? इख्फा नहीं करना। जैसे अद्दुन्या गलत, क़िनवानुन गलत, सिनवानुन गलत, बुनयानुन गलत हो जाएगा। क्यों? आपको ये बता दिया, ये शर्त है इदगाम की कि इन 4 अल्फाज पे आपने नहीं करना, जबकि नून साकिन के पहले कलमे के आखिर में हो अगर नून साकिन, और दूसरे कलमे में क्या हो? दूसरे कलमे के बाद में क्या है कि अगर देखे दूसरे कलमे के बिल्कुल शुरू में ये हरूफे यूमिन में से कोई आ जाए तो वहां पर क्या होगा? इदगाम होगा। लेकिन अगर दोनों एक ही कलमे में आ जाएं तो क्या है? वहां पर इजहारे मुतलिक का कायदा होगा। अब ये देखें, दूसरी इसकी कंडीशन ये है इदगाम मअल गुन्ना, और दूसरी किस्म क्या है? इदगाम बिला गुन्ना। तो ये क्या है? इदगाम बिला गुन्ना की अब कुछ देख लेते हैं, हम सीख लेते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद, यही नून साकिन का कायदा और तनवीन का कायदा हम सीख रहे हैं ना, तो उसी पे हम अभी रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इसको अच्छी तरह से समझ पा लें। अच्छा, नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या फिर रॉ, ये देखे ना, लाम और रॉ, ये इसमें 2 हरूफ आते हैं। लाम या रॉ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के इदगाम किया जाएगा। ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे हम वहां पे। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि वहां पर हमने गुन्ना बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही इख्फा करना है। कैसे? अब कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि मजीद वजाहत हो जाए। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन मिर रब्बिहिम मिन लदुनका। अब ये देखें, इसके अंदर आप देख रहे हैं हुदल नहीं कहा, मिर मिर ये भी नहीं कहा, मिल ये भी नहीं कहा, यानी ना इदगाम किया ना इख्फा किया। ठीक है, फौरी पढ़ लेना है। हुदल लिल मुत्तकीन मिर रब्बिहिम मिन लदुनका। बस ये इतना सा इसका यानी कायदा है जो कि इदगाम का है, वो हमने ज़रूर याद रखना है कि इसमें नून साकिन और तनवीन के कवायद में इदगाम का मतलब क्या है। ठीक है, ये तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह जान चुके हैं, पीछे भी समझ चुके हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना, इसका मजमुआ हरूफ यरमलून है। और इदगाम माअल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ या इख्फा के साथ जो किया जाता है वो है 4 हरूफ यूमिन, उसका मजमुआ है। इसी तरह जो बगैर गुन्ना, ना तो इख्फा करना ना इदगाम करना है, तो ये है 2 हरूफ। ठीक है, लर उसका मजमुआ है, ये इसी के अंदर से निकाले गए हरूफ का। ठीक है, फिर इदगाम माअल गुन्ना और बगैर गुन्ना, और इसकी शर्त क्या है
کہ آپ کو یہ 4 الفاظ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔